Good morning to all. In the heat transfer subject, we are starting our first unit, introduction, and then after it is a conduction. Okay. So in previous lecture, we discussed about the basic what is heat transfer and how it related to chemical engineering problems. Okay. So in we discuss various operations of unit operation like that uh, distillation or drying, evaporations. All these are the unit processes, and before that this subject is getting the information about the unit operation. So unit operation, it is like a mechanical operation, mass transfer, heat transfer. Okay, so basically we are discussing over here the heat transfer. Now the energy is transferred from the second law of thermodynamic, and it is related to it. So basically it is given, second law of thermodynamic is given that it is defined a form of energy which is transits between hot sources and cold receiver. Energy is transferring from hot sources to cold receiver. Okay. Now our first point is that conduction. What is conduction? And define it. It is one of them. It is three modes of conductions, and it is given by. So first of all, it is the transfer of heat from one part of body to the another part of the same body, or from one body to another which is in physical contact with it. इसका मतलब ये होता है कि हीट ट्रांसफ़र होता है इस कंडीशन के अंदर। क्या होता है कि जो हीट होती है, हीट ट्रांसफ़र, वो बेसिकली एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक हीट ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि मान लीजिए कि આયન का રોડ है, લોખંડનો સળિયો છે, તો લોખંડના સળિયાને આપણે શું કરીએ છીએ, એક છેડે આપણે ગરમ કરીએ છીએ અને એક છેડા પર આપણે એને પકડી રાખીએ છીએ. તો હવે જ્યારે હીટ ટ્રાન્સફર થશે ત્યારે શું થશે કે જે સળિયાનો જે ભાગ આપણે એરના એટલે કે ઉષ્માના કોન્ટેક્ટમાં રાખીએ છીએ, બરાબર, કે જે ભાગને આપણે શું રાખીએ છીએ, હીટના કોન્ટેક્ટમાં રાખીએ છીએ, તો એ ભાગ સૌથી પહેલાં ગરમ થશે અને ધેન આફ્ટર પછી શું થશે, ધીમે 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 એમાંથી જે એનર્જી છે એ શું થશે, ટ્રાન્સફર થશે, અને એ ધીમે ધીમે આપણે જે હાથ પર આપણે સળિયો પકડ્યો છે ત્યાં આપણને અનુભવાશે. એટલે કે એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે, પરંતુ સેમ બોડી અથવા તો સેમ સોર્સ, બરાબર, એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ, પરંતુ એ સેમ બોડીમાં હોવો જોઈએ અથવા તો એ બંને ફિઝિકલ કોન્ટેક્ટમાં હોવો જોઈએ બંને ભાગ. તો તે વસ્તુમાં થતું હોય છે તો તેને કહેવામાં આવે છે કંડક્શન, બરાબર. જેમ કે અહીંયા એક ખૂબ જ સરસ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે કંડક્શન થતું હોય છે ત્યારે જુઓ કે જે લોખંડનો જે ભાગ છે, બરાબર, લોખંડનો સળિયો, તો એ ભાગમાં શું થતું હોય છે, લોખંડના સળિયાવાળા ભાગમાં સૌથી પહેલાં કયો ભાગ ગરમ થશે કે જે આગના કોન્ટેક્ટમાં છે. ધીમે 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 આપણે જે હાથવાળો ભાગ છે ત્યાં પણ આપણે કંડક્શન અનુભવીશું, બરાબર. એટલે કે કંડક્શનને સિમ્પલ વર્ડ્સમાં યાદ રાખીએ તો હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે, પરંતુ સેમ બોડી અથવા તો they both point are connected with in physical contact. Okay. Without appreciable displacement of particle of a body, conduction is restricted to flow of heat in solid. Okay, conduction is restricted to flow of heat in solid. For example of conduction, heat flow through the brick wall of furnace, the metal sheet of boiler, and the metal wall of heat exchanger tube. એટલે કે કંડક્શન છે એ રેસ્ટ્રિક્ટેડ ટુ ફ્લો ઓફ હીટ ઇન સોલિડ ઓનલી. તેનો મતલબ એવો થાય છે કે જ્યારે કંડક્શન થતું હોય છે ત્યારે માત્ર ને માત્ર સોલિડ પદાર્થોમાં જ કંડક્શન થાય છે. એટલે કે લિક્વિડ અને ગેસિયસ કન્ટેનની અંદર કંડક્શન થતું નથી.
જો લિક્વિડ અને ગેસિયસ કમ્પોનન્ટમાં થતું હોય તો એ કંડક્શન કહેવાય નહીં. ઇટ ઇઝ એન કન્વેક્શન. સો હિયર ક્લિયરલી મેન્શન ધેટ conduction is restricted to flow of heat in solid only. ઓકે, એના એક્ઝામ્પલ આપેલા છે, જેમ કે હીટ ફ્લો થ્રુ ધ બ્રિક વોલ. કોઈ બ્રિક વોલ છે, દેટ મીન્સ numbers of metals are connected into series and make a wall. So make a wall of furnace. So it is transfer of heat. It is a solid thing. Okay, like second thing is metal sheet of boiler. So बॉयलर का मेटल शीट होगा वो भी सॉलिड पार्ट होगा. एंड हीट एक्सचेंजर का मेटल बॉल होगा तो वो भी क्या होगा, सॉलिड होगा. सो क्लियरली मेंशन दैट कंडक्शन इज अकर्स ओनली इन द सॉलिड थिंग्स. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन. So convection, it can be defined as it is transfer of heat from one point to another point within a fluid like a gas or liquid by mixing of hot and cold portion of the fluid. તેનો મતલબ એવો થાય છે, once again I repeat the definition and let's also see the definition of conduction and convection and let it compare. So it is transfer of heat from one point to another point. Okay, where in the conduction one part of the body to the another part of body, and here it is a different thing is that one point to another point and which is not connected in physical contact. So one point to another point within a fluid that means energy is transferring in the form of either it is in liquid or a gaseous component or by the mixing of hot and cold portion of the fluid. જેમ કે એનું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે જ્યારે પાણીને ગરમ કરીએ છીએ, બરાબર, પાણી છે ઇટ ઇઝ ઇન લિક્વિડ ફોર્મ, બટ ઇફ વી અપ્લાઇંગ અ હીટ ઓન ધી વોટર, સો આફ્ટર સમ ટાઈમ્સ we know that the boiling point of water is 100 degrees Celsius, but before that we are applying a heat on the water ball. So exactly what happened, water is consuming the energy and in the form of heat, then after some times it will be heated. તો હીટ થવાના કારણે શું થશે, the water molecules is make it એટલે જે પાણીના મોલિક્યુલ્સ છે એ શું થશે, હલકા બનશે અને સપાટી પર આવશે અને ધીમે ધીમે શું થશે, તેમાંથી વરાળ બનવાનું સ્ટાર્ટ થશે. ઇટ મીન્સ ધ વેપર કમ્સ ફ્રોમ ધી વોટર. સો જે મોલિક્યુલ્સ છે, બરાબર, લિક્વિડના, એ શું કરે છે, એક પોઈન્ટ પરથી બીજા પોઈન્ટ પર જતા, એટલે લિક્વિડમાંથી વેપરમાં કન્વર્ઝન થયું અથવા તો લિક્વિડમાંથી ગેસમાં કન્વર્ઝન થયું, તો તેને કહેવામાં આવે છે કન્વેક્શન. એટલે કે કન્વેક્શન છે ઇટ ઇઝ અકર્સ in the occurs one point to another point within a fluid of gas and liquid by the mixing of hot and cold portion of the fluid. It is attributed to the macroscopic motion of fluid. It is macroscopic motion of fluid. We cannot see this. This is a macroscopic observation. And the convection is restricted to flow of heat in fluids, and it is closely associated with fluid mechanics. કન્વેક્શન છે એ રિસ્ટ્રિક્ટેડ, લિમિટેડ છે માત્ર ને માત્ર ફ્લો ઇન ફ્લુઇડની અંદર જ એ શું થતું હોય છે, કન્વેક્શન થતું હોય. હવે ફ્લુઇડની અંદર તો ઘણા બધા આવે છે, બટ ફ્લુઇડના ઘણા પ્રકાર છે, જેમ કે સોલિડ ફ્લુઇડ, લિક્વિડ ફ્લુઇડ અને ગેસ ફ્લુઇડ. આ મેઇન 3 ફ્લુઇડ છે. બટ હિયર ક્લિયરલી મેન્શન ધેટ ફ્લુઇડ ધેટ મીન્સ ફ્લો ઓફ હીટ ઇન ફ્લુઇડ. ધેટ મીન્સ અહીંયા સોલિડ થિંગ્સની વાત કરવામાં આવતી નથી. Okay, so convection is restricted to flow of heat in fluids only. Fluids, there is a liquid or it may be a gaseous component. Okay, in a natural convection, here it is a convection are having a two type, natural convection and second one is forced convection. So natural convection क्या है और forced convection क्या है. So natural convection ની અંદર શું થતું હોય, the fluid motion result from the different intensity from warmer and cooler fluid arising from the temperature difference in the fluid mass. નેચરલ કન્વેક્શન કોને કહેવામાં આવે છે? નેચરલ કન્વેક્શનની અંદર એક પોઈન્ટથી બીજા પોઈન્ટ તરફ હીટ એટલે કે ઉષ્માનું વહન આપમેળે થતું હોય છે
ઓટોમેટિકલી તેની જાતે થતું હોય છે. શાના લીધે? ટેમ્પરેચરના તફાવતના લીધે, તાપમાનના તફાવતના લીધે. બરાબર, તાપમાનનો તફાવત વધતો જશે તેમ, એટલે કે વધારે અને ઓછો બંને વચ્ચે તફાવતને લીધે થાય છે. જેમ કે એક ભાગ ખૂબ જ વધારે છે, ગરમ છે, અને એક ભાગ ખૂબ જ ઠંડો છે, તો ઓટોમેટિકલી હીટ ટ્રાન્સફર થશે, શું થશે? વધારેથી ઓછા તરફ. બરાબર. અને ફોર્સ કન્વેક્શનની અંદર શું થશે? The fluid motion is produced by mechanical means such as a agitator, such as a fan, such as a pump. એટલે કે ફોર્સ કન્વેક્શનની અંદર બળજબરીપૂર્વક અથવા તો ફોર્સફુલી શું ક્રિએટ કરવામાં આવે છે? ફોર્સફુલી શું કરવામાં આવે છે? હીટ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવે છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપીએ કે પાણીને ગરમ કરીએ છીએ, તો ગરમ કરીએ છીએ એટલે એમાંથી વરાળ બની અને બીજી બાજુ જતી રહે છે. અને બીજી બાજુ એવું કહીએ તો પાણીને અહીંયાથી અહીંયા બીજા સુધી ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. હોટ વોટર છે, મારે એને ટ્રાન્સફર કરવું છે, તો એના અંદર શું થશે? યુઝ કરીએ આપણે એજિટેટર યુઝ કરીએ, પંપ કરીએ, ફેન કરીએ. સો વિચાર ધ એક્ઝામ્પલ ઓફ ફોર્સ કન્વેક્શન. The fluid motion is produced mechanical means such as a agitator, fan, pump. Example of heat transfer mainly by convection are first heating of room by means of steam radiator. રૂમને આપણે ગરમ કરીએ રૂમની અંદર, તો શું? સ્ટીમ રેડિએટરથી. હીટિંગ ઓફ વોટર ઇન કુકિંગ પેન્સ. આપણે જો કુકર છે, કુકરની અંદર આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ તો કુકરની અંદર પાણી મૂકી અને આપણે એને ગરમ કરીએ છીએ. બરાબર. પછી હીટ ફ્લો ઓફ ફ્લુઇડ પમ્પેડ થ્રુ અ હીટેડ પાઇપ. હીટ ફ્લો કરાવીએ છીએ, બરાબર, પાઇપ થ્રુ. બરાબર. પણ હીટેડ પાઇપ એટલે કે પાઇપને આપણે શું કરીએ છીએ? પાઇપની અંદર ફ્લુઇડ છે એને ગરમ કરીને ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. સો ઇટ ઇઝ અ કન્વેક્શન. ઓકે. એન્ડ થર્ડ પાર્ટ ઇઝ ધેટ રેડિયેશન. The number of third mode of the heat transfer is the convection. Radiation. So radiation શું છે? So radiation refers to the transfer of heat energy from one body to another body through a space not in contact with it by electromagnetic waves. અથવા તો તેને આવું પણ કહી શકાય, it is the transfer of radiant energy અથવા તો heat energy in the form of electromagnetic waves through a space by electromagnetic waves. એટલે કે આ પ્રકારની એનર્જીને ટ્રાન્સફર કરવામાં કે કોઈ પણ મીડિયમની જરૂર પડતી નથી. એટલે કે બાય થ્રુ અ સ્પેસ દ્વારા રેડિયેશન થતું હોય છે. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ આપું છું કે જ્યારે આપણે ફાયર કરીએ છીએ, આગ લગાવીએ છીએ અને તાપણું કરીએ છીએ, બરાબર, તો એ શું થતું હોય છે? આગ ત્યાં સળગે છે, પરંતુ આપણને તેની નજીક આપણે ઊભા રહીએ તો આપણને શું લાગે છે? કે આપણને ગરમીનો અનુભવાટ થાય છે. બરાબર. જેમ કે આ એક્ઝામ્પલની અંદર આપ્યું છે કે લાકડા સળગે છે અને ત્યાં આપણે હાથ રાખીશું તો આપણને ગરમીનો અનુભવાટ થશે. તો આ જે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તેને કહેવામાં આવે છે રેડિયેશન. બરાબર. તો બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ રેડિયેશન. તો રેડિયેશનનું શું રહેશે? સો બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે લઈએ તો ટીવી અને રિમોટ. બરાબર. તો રિમોટમાંથી આપણે શું કરીએ છીએ? ચેનલને આપણે બદલી શકીએ છીએ. ટીવીની અંદર જેટલા પણ ચેનલ્સ છે એને વોલ્યુમ આપણે વધઘટ કરી શકીએ છીએ. સો વોટ ઇઝ ધ કનેક્શન બિટવીન ધેમ? ઇટ ઇઝ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ એનર્જી ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સ. ઓકે. ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સના ફોર્મમાં એનર્જી ટ્રાન્સપોર્ટ થાય છે. બરાબર. જેવી રીતે રિમોટ કંટ્રોલરમાંથી આપણે કોઈ ઇનપુટ આપીએ અને સામેથી ટીવીમાં રહેલું રિસીવર એને શું કરશે? એને એક્સેપ્ટ કરશે. બરાબર. તો એ પ્રમાણે વર્ક કરે છે. એવી જ રીતે હજી એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ તો આપણે જે મોબાઈલ ફોન્સ યુઝ કરીએ છીએ, તો એક્ઝેક્ટલી વોટ હેપન હિયર કે જે મોબાઈલ ફોનની અંદર આપણે નેટવર્ક કરીએ છીએ, તો એ નેટવર્ક શું છે? બરાબર. તો એ આખું મિકેનિઝમ છે. બરાબર. તો તમારું મોબાઈલ છે એ શું છે? એ ડિવાઇસ છે કે જે તમારા વોઇસને શું કરે છે? ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સમાં કન્વર્ટ કરે છે અને એ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક વેવ્સના સિગ્નલને ક્યાં મોકલે છે? તમારી નજીકના જે કોઈ પણ રિસીવર ટાવર છે ત્યાં મોકલે છે. અને એ ટાવર શું કરે છે? ત્યાંથી સિગ્નલ ઓટોમેટિકલી જે વ્યક્તિને આપણે કોલ લગાડીએ છીએ ત્યાં નજીકના વ્યક્તિના જે રેસિડન્સ છે ત્યાં નજીકમાં જે કોઈ ટાવર છે
ત્યાં જાય છે અને એ ટાવરમાંથી જે સિગ્નલ છે એ ક્યાં જાય છે, પર્ટિક્યુલર તે વ્યક્તિને કોલ લાગે છે, બરાબર. તો આ પ્રકારે એક આખું મોબાઈલનું નેટવર્ક મિકેનિઝમ છે, બરાબર. તો તે પ્રમાણે શું કરતું હોય છે, રેડિયેશન કામ કરતું હોય છે, બરાબર. એક્ઝામ્પલ જોઈએ, હીટ ટ્રાન્સફર બાય ધ રેડિયેશન મોડ આર ધ ટ્રાન્સફર ઓફ હીટ ફ્રોમ સન ટુ ધ અર્થ એન્ડ ધ લોસ ઓફ હીટ ફ્રોમ એન અનલેગેડ સ્ટીમ પાઇપ ટુ ધ એમ્બિયન્ટ એર. એક્ઝામ્પલ આપેલું છે, જેમ કે સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો એ એક પ્રકારના રેડિયેશન છે, બરાબર. તેમાંથી એનર્જી ટ્રાન્સફર થાય છે ઇન ધ ફોર્મ ઓફ હીટ એનર્જી, બરાબર. એન્ડ ધ ડિટેલ્ડ ડિસ્કશન ઓફ કન્ડક્શન કન્વેક્શન ઇઝ ઓવર હિયર. દેન નેક્સ્ટ હવે આપણે જોઈશું યુનિડાયરેક્શનલ હીટ કન્ડક્શન કોને કહેવાય, ડાયરેક્શનલ કોને કહેવાય, બરાબર. અને તેની અંદર શું હોય છે, એક્ઝેક્ટલી કયા લોનો ઉપયોગ થતો હોય છે, બરાબર. તો તેના વિશે આપણે ડિટેલ્ડમાં સ્ટડી કરીશું.